लास्ट ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ठीक है। उस तो अगला हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ਤੇ रेजिस्टिविटी विद टेंपरेचर वाले टॉपिक तो अगे ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਤੇ 3 ठीक है छोटे छोटे नोट्स आने आ शॉर्ट नोट आने आ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ठीक है। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। टॉपिक का नाम हैगा बेटा सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी कहंदा जी जे डिफाइन करिए ते किस फिनोमेना नु कहने ते ਇਹਦੇ यूजेस की तो बच्चे सुपर कंडक्टिविटी डिफाइन करिए एज द नेम विल सजेस्ट कहंदा जी सुपर कंडक्टर ठीक है। यानी जे ऑर्डिनरी कंडक्टर होएगा ओदी प्रॉपर्टी नालों कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी रखने वाला जेड़ा मटीरियल है ना ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ सुपर कंडक्टर कहंदे हैं। कहंदा जी वो प्रॉपर्टी होएगी की ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਟਲ ਵਾਸਤੇ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਟਲ ਵਾਸਤੇ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਲਫਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ change in resistance over original resistance into change in temperature। इस रिलेशन ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ for metals अल्फा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਪੁੱਤ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਟਲ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਬੋਲੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਟਲ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂ its resistance will going on decreasing। क्या गल समझ लगदी पई? यस सर ठीक है। ਆਪਾਂ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੈਟਲ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੈਟਲ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਟਲ ਪਈ ਆ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 300 ਕੈਲਵਿਨ ਆ 300 ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੈਟਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲਈ ਜੇ मैं 300 ਕੈਲਵਿਨ ਤੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 200 ਕੈਲਵਿਨ ਕਰ ਦਵਾਂ 100 ਕੈਲਵਿਨ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ what we observe ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ as the temperature will going on decreasing the resistance will also going on decreasing। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ as such ਇੱਕ ਫਿਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ metal will show the zero resistance। मैं किते नहीं ये गल कही कि जदों टेंपरेचर 0 केल्विन होएगा ये नहीं कह रहे बेटा बट कहंदा जी एज सच किसी एक पर्टिकुलर टेंपरेचर की वैल्यू पे आके मतलब जिदा जिदा मैं मेटल दा टेंपरेचर डिक्रीज करता जावांगा रेजिस्टेंस डिक्रीज करी चलेगी। एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे आके ਅਸੀਂ ऑब्जर्व करांगे metal will show the zero resistance। कहते जी this phenomena of showing the zero resistance by कहते जी a given material at a particular value of temperature this phenomena is called as the superconductivity and the material which show this phenomena are called as the superconductor and the temperature at which the material show this phenomena is called as the critical or transition temperature। तीन वर्ड बोल रहे हैं बेटा सुपर कंडक्टिविटी उस फिनोमेना ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਕਰੀ जे मरकरी का टेंपरेचर मैं 4.2 केल्विन कर दवां ठीक है जे मरकरी का टेंपरेचर तुसी जेड़ा वा वो 4.2 केल्विन कर दियो ते पुत 4.2 केल्विन दे उत्ते ਅਸੀਂ ऑब्जर्व करदे मरकरी का ग्राफ कुछ इस वे दा आएगा यानी एक पासे मेरे को जेडी आ वो आपा कहने जी रेजिस्टेंस होएगी एक पासे मेरे को टेंपरेचर ग्राफ उठा पड़िया जाना बेटा जिदा जिदा टेंपरेचर मेरे को रिड्यूस होता जाएगा जिदा जिदा टेंपरेचर जेड़ा वा वो आगे नालों रिड्यूस होता जाएगा ते we observe the resistance will also going on decreasing यानी मेटल दी रेजिस्टेंस डिक्रीज करती जा रही है
और एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे आके फॉर एग्जांपल मरकरी के केस के अंदर जो टेंपरेचर 4.2 केल्विन रह जाता है ना, तो इस टेंपरेचर पे आके मरकरी एकदम अपनी रेजिस्टेंस जेडी वो जीरो कर जाता, यानी रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी इटसेल्फ रिड्यूसेस टू जीरो व्हेन टेंपरेचर ऑफ मरकरी बिकम 4.2 केल्विन। वो कहना जी एज सच ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਜਾਊਲਸ ਲਾਅ ਆਫ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 10th ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪੁੱਤ H = I square RT ਵਾਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜੂ। यस सर। ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਦੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਗਰਮ ਆ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੋਇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵਾ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਪਰ ਕੋਇਲ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਇਲ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨੀ ਹੀ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਬਣਨੀ, no amount of heat energy is to be wasted। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੌਂਗ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਆ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਕੇਬਲਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ એનર્ਜੀ ਲਾਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜਾਏ, ठीक है। फिर होर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਪਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੋਇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਲਾਸਟ ਸੋ ਲੌਂਗ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਲੌਂਗ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਇਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਵਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ? फ्रिक्शन। In a similar way resistance भी मेरे को एक तरह frictional electricity ਦਾ friction ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ flow of electron ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ resistance ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, flow of electron ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਸਤੇ ਦੀ obstacle ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ resistance ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ offer no resistance। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ, करंट विल लास्ट कहना जी अप टू अ लॉन्गर इंटरवल ऑफ टाइम, जिन्ने एनर्जी लॉसेस आ वो थोड़े खत्म हो जाएंगे। फिर होर ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਬੋਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, क्योंकि इलैक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल करता पिया ते वो रेजिस्टेंस जिहड़ी आ मटीरियल ऑफर करदा ही करदा। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ this is one of the best ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ one of the best conductor, ਪਰ ਉਹ ਬੈਸਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਐਸਐਚ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ એનર્ਜੀ ਲਾਸਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਫੋਲਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? यस सर। यस सर। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇ ਹਨਾ ਸੁਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਥੀਸ ਮਟੀਰੀਅਲਸ, ठीक है, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਜਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਕਰੀ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਅਚੀਵੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ 300 ਕੈਲਵਿਨ ਨੂੰ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਜੀ?
-273 सेल्सियस। 73 डिग्री सेल्सियस है ना। ਤੇ ਜੇ 4 ਕੈਲਵਿਨ ਆ ਤੇ -269 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਅਚੀਵੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਡਰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਚੀਵੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਅੰਡਰ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਹੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ठीक है, साइंटिस्ट ने एज सच रूम टेंपरेचर ते वर्क करने वाला ठीक है सुपर कंडक्टर तैयार किया, पर ओदे विच एक उन्होंने प्रॉब्लम दसी कि जिन्ना हाई प्रेशर चाहिए मतलब वो टेंपरेचर की कंडीशन के नाल जिहड़ा सानू एज सच कंडीशन अचीव करने लई प्रेशर चाहिए वो कहना जी प्रेशर मेरे को बहुत हाई अमाउंट च चाहिए, मतलब जिन्ना अर्थ का एटमोसफेरिक प्रेशर है 1 एटमोसफेरिक प्रेशर ਇਹਦੇ ਤੋਂ 200 ਜਾਂ 2000 ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਟਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਲੋਏ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਐਲੋਏ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਯਾਨੀ continuously the research will be going on ठीक है to develop the superconductor which can work even at कहना जी room temperature, ठीक है। so जे room temperature ਤੇ work ਕਰਨ ਵਾਲੇ superconductor build up ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ? Yes, sir. ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਲੈ ਰਿਹਾ हाँ गुरकीरत ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੀਲੀਅਮ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ -4 ਕੈਲਵਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕੰਡਕਟਰ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਕਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਨਾ ਉਹ 4 ਕੈਲਵਿਨ ਆ, ठीक है ना। तो 4 केल्विन का मतलब है मटीरियल लिक्विफाइड फॉर्म च रहना ही नहीं, ठीक है ना। -269 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर बनया, इस मतलब वो मेरे को इतना क लो टेंपरेचर है उत्थे मटीरियल मेरे को लिक्विड फॉर्म च है ही नहीं। ठीक है ना, चलो इसे नु कंटिन्यू कर रहे हैं। हुन कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी की है, कहंदा जी मटीरियल सुपर कंडक्टिविटी दा फिनोमेना क्यों शो करदा। तो बच्चे उन्होंने ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਐਸ ਸੱਚ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਯਾਨੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ no more electron is moving independently across the conductor but they will form a cooperative cloud of electron and that cooperative cloud of electron will be passing through the conductor with which no lattice atom or ion or electron will makes the collision। मतलब की होया ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਐਟਮ ਨੇ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਾਲ ਕੋਲੀਜਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਰਮਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਲਾਊਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ that group of electron will passing through the conductor, ठीक है, without making any collision with the lattice atom or ion। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ 10 ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਇਹਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਮੈਨਰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੇ ਵਿਲ ਫਾਰਮ ਅ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਲਾਉਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਲਾਉਡ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੈਨ ਲੈਟਿਸ ਐਟਮ ਔਰ ਆਇਨ they does not make any collision with that kind of cooperative cloud of electron, due to which we said कि no resistance is to be offered to the flow of electron across the conductor। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ resistance offer ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਐਸ ਐਚ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਸ਼ੋ ਅਪ ਕਰਦਾ। क्या इन्नी गल क्लियर हुई बच्चे? यस सर। यस यस सर। सर। खुद ऐसा थ्योरेटिकल टॉपिक आ, बुक दे विचों पढ़न वाला टॉपिक होएगा, इसलिए इन्हू बुक चों चंगी तरह पढ़ोगे। एक टॉपिक दे लग्या, नोट कर लो, पढ़िया चाहिदा मैनूं। टॉपिक दा नाम हैगा थर्मिस्टर। थर्मिस्टर्स कल वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर पूछांगा जरूर थर्मिस्टर्स दा की पढ़िया तुसीं। सुपर कंडक्टिविटी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਵਾਂ that is called as a Meissner effect। Meissner effect ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ Meissner effect ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਤੇ ਬੱਚੇ Meissner effect ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜਿਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ, ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये वर्ड पढ़े? Yes. यस सर। यस सर। अपन लोड पाएगी ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਮੈਸਨਰ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ whenever a metallic conductor is to be cooled down to the low temperature under the influence of magnetic field। मतलब ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸ਼ੋਨ ਬਾਈ ਦਾ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ, ਉਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸਨਰ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? यस सर। कोई नियो रिस्पांस नहीं आया किसी का? सर रिपीट करो एक बार। दस्सियो। ओके बच्चे, चलो ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸਐਚ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ E ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ B ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਐਸ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ है ना कूल डाउन करना शुरू करा, यानी जे मैं इस मटेरियल का टेंपरेचर रिड्यूस करना शुरू करा और इस मटेरियल का टेंपरेचर रिड्यूस करते करते ਇਹਦੇ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਆ ਸੀ? ਜਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ इस metallic conductor ਦਾ temperature मैं reduce करता जावां and this material will reach up to the temperature of कहना जी critical temperature, ਤੇ then we observe कि ਜਿਹੜਾ magnetic field pattern ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ magnetic field lines ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ magnetic field lines ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਐਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ straight path ਨੂੰ follow ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੇਰਾ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਿਆ, these magnetic field line will passes along this way, yani this material will repel the external magnetic field applied over the material, ठीक है। और तुसी एक वर्ड पढ़िया केमिस्ट्री दे अंदर diamagnetic material, these are those magnetic materials
which get weakly magnetized in the presence of external magnetic field applied, या इन्हों आप इदा कहते हैं these are those magnetic material which repel the external magnetic field when placed under the influence of external field। यानी जेड़ा डायामैग्नेटिक मटीरियल आ ओदा ये फिनोमेना वा कि जे डायामैग्नेटिक मटीरियल नु तुसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड च रख रहे हो ना ते ओ एक्सटर्नल फील्ड नु हमेशा रिपेल करदा। उन्हों रिपेल क्यों करदा बेटा? ये थर्ड यूनिट च एक बार जरूर टॉपिक करांगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ डायामैग्नेटिज्म। इस वे सिर्फ इना वर्ड ले रहे हैं कि भी डायामैग्नेटिक मटीरियल की प्रॉपर्टी होंदी आ कि वो एक्सटर्नल फील्ड नु रिपेल करदे। वो कहना जी सुपर कंडक्टर भी है ना, मैसनर ने ये फाइंड आउट किया कि जे सुपर कंडक्टर मटीरियल जेड़ा वा इनु मैग्नेटिक फील्ड च रख दे हो, यानी ऑर्डिनरी कंडक्टर नु मैं मैग्नेटिक फील्ड च रखदा ते एदा टेंपरेचर रिड्यूस करदे इनु मैं सुपर कंडक्टिंग स्टेज च ले जावां ते जदों ये मेरे कोल गिवन मटीरियल सुपर कंडक्टिंग स्टेज च आंदा ना ये एक्सटर्नल फील्ड नु रिपेल करना शुरू कर दिंदा। This phenomena of repelling the external magnetic field by a superconductor when placed under the influence of magnetic field, this phenomena is called as a Meissner effect। क्या इतनी गल समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. वो तो Meissner effect ते superconductivity दो टर्म कर दे पे, क्या दोनों टर्म क्लियर है सारे हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर आपने को टॉपिक बना ये सिर्फ मैं बार-बार कह रहा हूं बुक जो पढ़ने वाले आ उते शॉर्ट नोट लिखे हुए हैं, इन्होंने पूरी पढ़ जरूर लिखी। नेक्स्ट टॉपिक अपना बनना टॉपिक हैगा कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर। कलर कोडिंग का की मतलब है? आप बाजारों एक ट्यूब परचेज करके लेके आनी होवे, की कहोगे उस दुकानदार नूं जाके? कोई जाना सर इन्ने वाट की ट्यूब दे दो। हाँ जी ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ 8 ਵਾਟ ਦੀ ਟਿਊਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। कोई होर बोल दो की कोल्ड वाइट ट्यूब चाहिए है। हां कोल्ड वाइट कुछ होर भी स्पेसिफिकेशन दोगे उन्होंने? सर वोल्टेज दवांगे सर ते नाल दसांगे सर कलर दा टेंपरेचर कितना चाहिए। आप टेंपरेचर दसांगे? हाँ जी सर कोल्ड वाइट चाहिए कि वार्म वाइट चाहिए है। चलो होर कुछ? सर केड़ी कंपनी चाहिए है सर? ठीक है मैं उन्होंने जे एसएच उन्हें मैंने कहा जी आ वार्म वाइट आ है ना, उन्होंने कह रहा है ये 10 वाट दी आ वार्म वाइट आ 40 वाट आ, क्या मैंने वाट स्पेसिफाई करने पऊगे कि नहीं? Yes. है ना, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਕੋਈ ਬਲਬ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 10 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਵਾਟ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ 10 ਵਾਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋਏਗਾ? लिखा होता है। ਸਰ ਉਹਦੇ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਲਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ 10 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਆ 220 ਵੋਲਟ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਉਹਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੇਂਜ ਦੱਸੀ ਹੋਏਗੀ। बच्चे मैं हुण यही गल करन लग्या, मान लो तुहाडे एसएच कहंदा जी चार्जर सीगा तुहाडा, चार्जर खराब होया, ठीक है, ते विच मैकेनिक कहंदा इहदी ना एक रजिस्टर खराब होई आ, एक रेजिस्टेंस इहदी बदलण वाली है, ठीक है, मैं हुण क्या बदल दे, ठीक है जी। वो मैनूं कहंदा जी इदां करो मेरे को है नहीं आ पढ़ो रेजिस्टेंस, उहने रेजिस्टेंस नूं निगाह मारी ते मैनूं उहने कहा जी 10k दी रेजिस्टेंस आ, 10k मीन 10,000 ओम दी रेजिस्टेंस आ, जाओ सामने फड़ लिया, ठीक है। मैं सामने वाले को गया, उन्हें मैंने 10k की एक रेजिस्टेंस दे दी, कहना लो जी 10k जी, उन्हें देखा कुछ, मैंने कहना जी आ लो 10k दी आ लो ले लो। मैं पहलों वाले को भी ते बाद वाले को मैं दोनों बारी मैं रेजिस्टेंस पढ़ने की कोशिश की थी, है ना, उते किते नहीं लिखा होया कि भी ये 10k दी रेजिस्टेंस है। ਇਹਦਾ मतलब की दसन लग्या कि ਜਿਹੜੀਆਂ रेजिस्टेंस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾ ਵੈਲਿਊ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਸਰਕਟ ਚ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ठीक है, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਓਮ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ? यस सर ठीक है, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਊਟਰ ਸਰਕਟ 'ਚ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਐਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੇ ਕਲਰਡ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਐਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੋਏਗੀ। ठीक है, आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਓਮ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਟੋਲਰੈਂਸ ਲਿਮਿਟ ਦੱਸੇਗੀ। ਟੋਲਰੈਂਸ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਕੀ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ਸਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਫਾਈਲ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਟੋਲਰੈਂਸ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਦੱਸਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 10 ਕਿਲੋ ਓਮ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਟ 'ਚ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਐਸ ਸੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜੇ 10k ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 9k ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11k ਤੱਕ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਲੱਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਰੇਂਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਲਿਮਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। क्या पहले इतनी गल क्लियर? यस सर ਯੈਸ यस ਸਰ आजो ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਓਮ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਟੌਪਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤਿੰਨ ਕਲਰ ਲਿਖੇਗਾ ਰੈੱਡ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਕਲਰ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਰੈੱਡ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਆ, ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਕਲਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਫਸਟ ਡਿਜਿਟ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਕਲਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਜਿਟ ਦੱਸ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਵਰ ਆਫ 10 ਦੱਸਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਰੈੱਡ ਦਾ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ 4 ਆ ਹਨਾ, ਬਲੂ ਦਾ ਕੋਡ 5 ਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਕੋਡ 6 ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 45 ਮੈਗਾ ਓਮ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੈਗਾ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 6 ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਗਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੇਰੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ ਜੀ।